الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو اپنے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث، ایک بہت عظیم الشان فرمان جو آج دنیا کے حالات پر بالکل مطابق اور چسپاں ہے، وہ میں آپ کو سناؤں. ارشاد فرماتے ہیں، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی تم جیسے ہو جاؤ گے ویسے ہی حکمراں عمرہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. ایک جملہ ہے، چھوٹی سی بات ہے کلمے کے اعتبار سے، لیکن آپ غور کریں گے تو بڑی گہری بات ہے. جیسے تم ہو جاؤ گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حاکم بنا دے گا. سمجھے آپ؟ حکومتوں، دوسروں، غیروں پر تنقید کرنا، ان کے شکوے کرنا، یہ آسان کام ہے. خود اپنے آپ کو سنبھال لینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنا، ظلم سے بچنا، زیادتی سے بچنا، نیکی کرنا، نفس کو مارنا، یہ مشکل کام ہے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دشمنان دین سے، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کر کے، جنگ کر کے جب واپس ہوئے اور جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو فرمایا، قدمنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. چھوٹی لڑائی سے بڑی لڑائی کی طرف لوٹ رہے ہیں. مطلب جنگ میں ہم نے تلواریں چلا کر کے جو لڑائی لڑی ہے وہ چھوٹی ہے، اور اپنی بستیوں میں رہ کر کے اپنے نفس سے ہم جو جہاد کریں گے، اپنی عادتوں سے، سمجھے آپ، اپنے اندر پائے جانے والی خرابیوں، برائیوں سے ہم جو جہاد کریں گے، یہ بڑا جہاد ہے. ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ علی عیوبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اسے کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو اس کو دوسروں کے نہیں بلکہ اپنے عیب دکھا دیتا ہے. کس کے عیب؟ اپنے عیب، اپنی کمی. تو ان حدیثوں کے پیش نظر میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ بھی ایک چیز ہے، سمجھے آپ، لیکن خود اپنے ماحول کو، اپنے حالات کو سدھارو. بہت سے کام وہ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر. ایک تو کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی مصیبت اٹھانا پڑے، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ درد ہو، کوئی خطرہ ہو. کچھ ایسے کام میں دیکھتا ہوں کہ جن میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہے، اس میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہمارے دین کی باتیں ہیں، وہ پھر بھی نہیں کرتے ان کو. سمجھے آپ؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ فیشن ہے، اگر آپ فیشنیبل کپڑے نہ پہنیں، لونڈے لڑکیاں جو بھی ہیں جوان، اگر آپ سیدھے سادے کپڑے پہنے تو جسم میں کا درد ہو جائے گا آپ کے، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی مقدمہ ہو جائے گا، کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا. بے وجہ دین چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں مجھے بتاؤ تو.
बे वजह। अपने काम धंधों के साथ आप 5 टाइम की नमाज भी पढ़ लें थोड़ा टाइम निकाल कर, तो कौन सी मुसीबत है, क्या परेशानी है, कौन सा खतरा पैदा होगा, कौन सा मुकदमा होगा। रमज़ान का महीना गुजर गया, बहुत से लोग ऐसे भी हैं रोज़े भी रखे। मैं पूछता हूँ, मुझे ज़रा बताओ तो रोज़े रख कर कितने लोग मर गए? वैसे तो बहुत मरे हैं, लेकिन रोज़े की वजह से कोई मरा हो तो मुझे बताओ, क्यों नहीं रख रहे रोज़े? अगर आप किसी की बहन बेटी के साथ बगैर खर्चा कराए हुए शादी करें, समझे आप, या लड़की वाला बगैर ज़्यादा दान जहेज के कोई लड़का अगर चाहता हो, घर वाले चाहते हों, हम ऐसी ले आएंगे तुम्हारी बेटी को, ऐसी रुख्सत कर दें, अब वो ऐसी ले आएँ तो इसमें कौन सी मुसीबत आ जाएगी, कौन सी जेल हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, क्या मुसीबत आ जाएगी। अगर आप अपनी ईमानदारी से कमाएं, कमाने में ये ख्याल रखें कि कोई हराम पैसा घर में ना आए, तो कौन सी फाके हो जाएंगे, किस किस को भूख लगेगी, किस किस का घर रह जाएगा बनने से, किस किस के नंगा फिरेगा, कौन कौन चूल्हा नहीं जलेगा। मैं समझता हूँ जितनी बेईमानी हो रही है ये पेट भरने को नहीं हो रही है, सब शौक पूरे करने को हो रही है, और शौक पे कोई हद नहीं होती है। और कान खोल करके सुन लो कि शौक कम होने में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, बस एक हसरत है जो पूरी नहीं होती, बाकी कोई मुसीबत नहीं है। तो ऐसे बहुत से काम गिनाए जा सकते हैं कि जिन पर दाढ़ियाँ रखाना, सीधे साधे कपड़े पहनना, सर पर टोपी ओढ़ लेना, ये ऐसे काम हैं कि इनमें कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप गौर करेंगे तो हम लोगों ने बेमकसद खुदा रसूल के दीन को छोड़ रखा है। तुम गौर करना मेरी बात पे अकेले। इस टाइम ये चंद बातें ध्यान आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना तुम अकेले में गौर करोगे तुम खुद देखोगे ऐसे कितने काम हमने छोड़े हैं और कितने मोड़ों पर हमने रसूल खुदा के रास्ते से मुंह मोड़ा है, इसमें हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई थाना नहीं है, फिर भी हमने जनाबे वाला उन चीज़ों को छोड़ रखा है। तो मेरा मकसद ये है, मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों को अपने दीन के दुश्मनों के मुकाबले पर हमें कोशिश नहीं करना चाहिए, जहाँ तक बस की बात है कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन इस हदीस को नहीं भूलना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि कज़ालिक कमा तकूनूना कज़ालिका युअम्मरु अलैकुम, जैसे तुम हो जाओगे वैसे तुम्हारे ऊपर हाकिम बन जाए। आज मैं आपको गिनाऊं तो हम लोग आपस में इतने जुल्म करते हैं दूसरे के ऊपर, जरा सी जिसकी दादागिरी हुई, जरा दादागिरी जिसे कहते हैं ना माहौल के अंदर, जरा कुछ बने बस गरीबों को सताने लगे, समझे आप। दादागिरी का दौर है इस वक्त, कमज़ोरों के लिए बहादुर बहुत है। कोई कमज़ोर मिल जाए पड़ोसी, सौदा लेने वाला देने वाला, तो उसके लिए बड़े बड़े बहादुर हम लोगों में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इस हदीस पे तुम गौर करियो और देखियो, और उसके बाद में कोशिश करो कि हम लोग खुद अपने आप को सुधारें, और जब हम अपने आप को सुधार लेंगे तो अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह जो नमाज हमने पढ़ी है अपने करम से कबूल फरमा, इसमें गलती हो गई हो उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब लोग अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हमें आपस में एक दूसरे के साथ रहमदिली अता फरमा, एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करने की तौफ़ीक अता फरमा, एक दूसरे की ईज़ा रसानी जुल्म और ज़्यादती पर सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको आपस में एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह मौलाए करीम हम सबको ज़िक्र व शुक्र का आदी बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह।